और तकनीकी पक्ष जानने की कोशिश करते हैं इस केस के। अर्शदीप सिंह कलेर साडे नाल जुड़े ने ਜਿਹੜੇ वकील ने और इस केस के नाल बहुत नेड़े तो वास्ता जिन्हां दा रहा है। कलेर साहब टैक्नीकल पक्ष तो मैं जानना चाहूँगा, एक बारी थोड़ा तफसील नाल दोबारे फिर दस दिओ क्योंकि तुहाडे तक तो ये जानकारी बड़ी मुकम्मल तौर पर पहुँच रही होनी है कि अदालत ने, मानयोग हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली अपने अपने शब्दों के विच क्या किया है। जे मैं सीधा सीधा पूछा कि ये गिरफ्तारी ते रोक 18 तरीक तक है या कि ये गिरफ्तारी ते रोक SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश होने तक है, थोड़ा जिहा टैक्नीकली होर क्लीयर कर दिओ। विजयपाल जी, ਜਿਹੜੀ गिरफ्तारी ते रोक है वो अगली तरीक जो मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है ਉਹਦੇ तक ये गिरफ्तारी ते रोक है। और दूसरी गल है, अगर टैक्नीकली भी ਆਪਾਂ देखिए तो एक मुकदमा है ਜਿਹੜਾ कि 18 साल पुराना पंजाब दी FIR कहती है कि 2004 ਦੇ इवेंट्स हैं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायलां खत्म हो चुकियां ਸੀਗੀਆਂ, दोषी कई बरी हो गए सी, कईयां ਨੂੰ सजा हो गई सी, ਉਹ हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ अपील है। तो टैक्नीकली भी ये जिहड़ा केस सीगा वो अगर मैं टैक्नीकली कहां तो टैक्नीकली तो है ही गलत है क्योंकि जो एक बार ऑलरेडी ट्रायल खत्म हो चुकी है तो सेम फैक्ट से फ्रैश FIR बिना कोर्ट की परमिशन तो ये असीं ग्राउंड ले सी। और तुसीं देखिया होना कि किस तरीके असीं तां चलो जिहड़ी चीज़ कहनी है, ADGP अस्थाना साहब दे जिहड़े 8 नुकते जिहड़े पंजाब सरकार ते गंभीर सवाल चक्के सी वो लोकां दे सामने ने। और तुसीं देखो कि हाई कोर्ट ने आपदी निगरानी अगे 3 आईजियां दी एक सिट बनाई सी जिन्हें 10 चलान पेश किए, वो नज़रअंदाज कीते। फिर जिहड़े हरप्रीत सिद्धू साहब की रिपोर्ट का जिक्र करते सीगे, उन्हां दी रिपोर्ट ते उस टाइम ते DGP ते होम सैकटरी के कमेंट है वो इग्नोर किए। सो सारे केस दे मैरिट्स है, मैरिट्स बहुत लंबे चौड़े साडी पटीशन हैगी है जिहड़ी हाई कोर्ट दे विच सी। सो साडी गल्लां नाल सहमत हुंदे होए अज जज साहब ने मजीठिया साहब नूं अगाऊं जमानत दित्ती है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ IOS ਕੇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨਹੀਂ, पुछगिछ के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वो गिरफ्तारी के उत्ते हाई कोर्ट ने रोक ला दी है। और पुछगिछ का जी मैं विजयपाल जी कहां कि सरकार ने एक ड्रामा क्रिएट किया सी अगे। ये जिहड़ा केस है वर्चुअली ED का केस है, ED कोले पुछगिछ हुई है, ED ने कदे कोई कार्रवाई नहीं की। सो ये सिर्फ एक ਜਿਹੜੇ बुनियादी मुद्दे हैं सूबे ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27 ਤੇ 29, ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। मैं विजयपाल जी फिर वही बेनती करदा है कि ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਭੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇ 302 ਲਾਤੀ। ਹਾਂ, ਧਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ day one ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ IO ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ SHO ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ SSP ਨੇ, ਨਾ DIG ਨੇ, IG ਨੇ, DGP ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ DGP ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ DGP ਉਹ ਵੀ ਉਹ DGP ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੋ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਊਟਕਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਕੀ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਮੇਜਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ XYZ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਈਡੀ ਦਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੁਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਲਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ।